Mallareddy Group of Institutions, who brought about a revolution in the field of education, innovative entrepreneur, visionary individual and an amazing personality, member of Legislative Assembly from Mitchell constituency, who is an inspirational role model to both the students and faculty community. Our highly esteemed visionary chairman, Sir, Sri C.H. Mallareddy, Sir. Continuing where it's been like we are doing still coding on the Code Tantra, hackathons and everything, all those, and now we are still doing all those Zoom meetings turn into the team meetings, and everything was in flash of 4 years. I can't see myself where I am in the 4 years. As I tell, this something passion was turned into something meaningful purpose, and everything happened because of this college. I'm truly honorable for that. This college was not about just the degree or the academics. It really showed me the mirror of who truly I am. And I'm really thankful to that, because today who I am standing in here, I was very proud to tell that I have achieved the internship in the Amazon, and I'm successfully completing my internship in the Amazon, which was a milestone and also once a dream of me, and I was achieving it. So also I was very truly thankful, because Principal Ma'am taught me one thing, that we won't get the success overnight. It will get a day-by-day journey. It will get by in every challenge, in every failure. And that's truly true, because all our journey was 4 years. Even though it was tough, but the destination was really well to see how it was. And at last, to all my gurus and the mentors, each and every person, thank you for believing in me before I believed in myself. Thank you very much. Thank you, Ms. Shravya. And respected Managing Director Shalini Reddy Ma'am, TPO Sir, Dean of Academics and Training and Placement Officer, and all the faculty members, parents here, and my dear friends. I am Likita Sri Morla, and I am happy to share that I am part of Amazon as BIE intern with a stipend of 70K per month. And I would like to thank Principal Ma'am and TPO Sir for all the training courses, certifications, and all the laboratory infrastructure that has been provided for us for our upskilling. And I would like to thank all the faculty members and my friends for support. గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. 1070 ఉంటే 1070కి ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. పర్ఫెక్ట్గా మంచి పర్సెంటేజ్ తోటి అందరు కూడా పాస్ అయ్యారు. మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. చాలా సంతోషం. చాలా అందరు కూడా కేరళ స్టైల్గా చీరలు కట్టుకొని వచ్చారు. అంత స్మార్ట్గా అనిపిస్తున్నారు. చాలా బాగుంది మేడం ఈ చీరలు. చాలా బాగుంది అందరు. ఏది ఏమైనా ఈ ఉమెన్స్ కాలేజ్ తోటి కూడా నాకు బాగా పేరు వచ్చింది. మంచి సక్సెస్ అయినా, మంచి అడ్మిషన్స్ వచ్చినాయి. తెలంగాణ అంతా కూడా మంచి పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు 3 యూనివర్సిటీలు కూడా వచ్చినాయి మాకు ఇండియాలో. ఇండియాలో ఓన్లీ మ్యాన్ మల్లారెడ్డి. 3 యూనివర్సిటీలు, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు ఎవ్వరికి లేవు, మల్లారెడ్డికే ఉన్నాయి. అంటే మీరు చూడండి, మనం పని చేస్తూ పోతుంటే, మనం కష్టపడుతూ పోతూ ఉంటే భగవంతుడు మనకన్నీ కూడా మంచిగా కలిగిస్తూ ఉంటాడు. అసలు నేను ఎప్పుడు ఊహించలే, మీరు కూడా ఎప్పుడు ఊహించలే ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజీలకు వచ్చి మంచి ప్లేస్మెంట్ తోటి ఒక ఇంజనీర్ తయారవుతారని కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఊహించలే. అట్లనే భగవంతుడు మీ అందరికి కూడా, మీ పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయారు. ఇంతకుముందు ఉమెన్స్ కాలేజ్లో అడ్మిట్ కావాలంటే మేము 2008లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఉమెన్స్ కాలేజ్, ఇదే కాలేజ్, అసలు పేరెంట్సే లైక్ చేయకపోదురు. మా అమ్మాయి ఇప్పటిదాకా గర్ల్స్ కాలేజ్లో చదివింది, ఇప్పుడు కూడా ఉమెన్స్ కాలేజ్ అయినా ఇంకా లేదు, కోయిడ్లో చదవాలి, రేపు అమెరికా పోతుందని అందరూ. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉమెన్స్ కాలేజ్కు మళ్ళీ డిమాండ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అమ్మాయిలకు డిస్టర్బెన్స్ లేదు, పర్ఫెక్ట్గా చదువుతున్నారు.
అకాడమిక్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. దీనికి మా మేడం అయితే ఇక ఆమె కోసం చెప్పిన అవసరం లేదా, మా ప్రిన్సిపల్ మేడం మాధవ్. ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందంటే మా మాధవిలత మేడం గారు, వాళ్ళ టీం, వాళ్ళ బృందం పర్ఫెక్ట్ పనిచేస్తారు. అసలు టీం వర్క్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి. అంత పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా చాలా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు వాళ్ళకు కూడా. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మీకు ఇప్పుడు మీరు ఇంజనీర్ పాస్ అయ్యారు మంచి పర్సెంటేజ్ తోటి, మీ దగ్గర కొందరికైతే 2-3 ప్లేస్మెంట్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉన్నాయి, మంచి పర్సెంటేజ్ తోటి పాస్ అయినరు, జాబ్ కూడా ఉంది. మీ అనుకునే అన్ని కూడా ఇప్పటిదాకా సక్సెస్ అయినాయి. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కొందరికి 32 లక్షలు వచ్చింది, కొందరికి 25 లక్షలు వచ్చింది, కొందరికి 4 లక్షలు వచ్చింది, కొందరికి 6 లక్షలు వచ్చింది, కొందరికి 10 లక్షలు వచ్చింది. ఎవరికి ఎన్ని లక్షలు వచ్చిందని కాదు, మీరు ఇప్పటి నుంచి బయటికి పోయి మీరు ఇప్పటి నుంచి పని చేయ అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎవరికి ఎన్ని వచ్చినా మీరందరినీ కూడా బీట్ చేయవచ్చు. మీరు ఈ రోజు సంధి గిట్ట పర్ఫెక్ట్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు ఇంకో లెవెల్ ఇప్పుడు ఏదో జాబ్ వచ్చిందని, నేను చిన్నప్పటి సంధి నా పరిస్థితి అంతా తెలుసు మీకు. పని చేస్తూ వస్తూనే ఉన్నా, సక్సెస్ అయితేనే ఉన్నా, ఇంకా పని చేస్తూనే ఉన్నా. ఈరోజు కూడా పొద్దున 6:30కి వచ్చిన ఇక్కడ ఇదే కాలేజీలో యోగా డే అని పొద్దున యోగా చేసి మళ్ళీ జవహర్ నగర్ పోయి దమ్మాయగూడెం పోయి ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చాను. అంటే ఇంత కష్టపడుతున్నా ఏం అవసరం నాకు డబ్బు లేకనా, కాలేజీలు లేకనా, దేని లేక. కానీ మీ అందరి కోసం ఇంకా మంచి ఇంజనీర్లను తయారు చేయాలి, వరల్డ్ క్లాస్ డాక్టర్లను తయారు చేయాలి, వరల్డ్ క్లాస్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్లను తయారు చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో చాలా షార్టేజ్ ఉన్నారు. మంచి పర్ఫెక్ట్ ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఫార్మసిస్టులు చాలా షార్టేజ్ ఉన్నారు. నేను ప్రపంచమంతా తిరిగిన, మంచి స్టూడెంట్స్ లేరు, సత్తా ఉన్న స్టూడెంట్స్ లేరు. ప్రపంచంలో పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అమెజాన్, గూగుల్, ఫేస్బుక్, యాపిల్ ఇవన్నీ. కానీ పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళ తన లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, కానీ మనుషులు లేరు. వాళ్ళకు లిమిట్ లేదు ఉద్యోగాలు ఇస్తేందుకు, అన్లిమిట్ వాళ్ళకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూనిట్స్ కాదు, ఒక 1000 మందిని తీసుకొని యాడికే లిమిట్ చేస్తామని. వాళ్ళంతా సాఫ్ట్వేరు. ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, వాళ్ళు ఎంతమంది అయినా తీసుకుంటారు. మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, ఎంతమంది అయినా తీసుకుంటారు. వాళ్ళకు సూట్ అయ్యే క్యాండిడేట్స్ కావాలి, వాళ్ళకు సూట్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కావాలి. దాని తగ్గట్టుగా మనం తయారు. నేను ప్రపంచమంతా తిరిగి వచ్చిన, ప్రపంచంలో 2 షార్టేజ్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్కిల్, రెండోది టెక్నాలజీ. ఆ 2 ఉంటే సరిపోతుంది. మీకు డిగ్రీ కూడా అవసరం లేదు. మీకు గ్యారంటీ జాబ్ వస్తుంది, గ్యారంటీ పైకి వస్తుంది. దానికోసమే మేమంతా కూడా మల్లారెడ్డి గ్రూప్లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మీరు ప్రతి స్టూడెంట్ ల్యాప్టాప్, డే 1 నుంచి ల్యాప్టాప్ రావాలి, డే 1 నుంచి ల్యాప్టాప్ మీద ట్రైన్ కావాలి, డే 1 నుంచి కోడ్, పైథాన్, జావా, డాటా సైన్స్ అన్ని ట్రైన్ కావాలి. ఉన్న పర్ఫెక్ట్గా అన్ని ప్రాక్టీస్ అయితే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయగలుగుతారు, ఏ జాబ్ కన్నా మీరు ఎలిజిబిలిటీ వస్తారు. వాడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా, ఏ కార్నర్కి పోయినా మీకు ఈజీగా ధారాళంగా చెప్పేస్తారు. దానికోసమే ఓవరాల్గా తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారంటే మీరు ఏ కార్నర్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పినా, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నా చేసేస్తారు. మీరు అంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు మీరు. కానీ ఇంకో లెవెల్ పోవాలి మీరు, ఇంకో లెవెల్. ఇంకా ల్యాప్టాప్, ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్తో పని లేదు, మీకు ల్యాప్టాప్ తోటే పని. మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఇంకా 4 ఏళ్ళ దాకా మీ ల్యాప్టాపే మీ లైఫ్ పార్ట్నర్. అప్పటిదాకా సెల్ ఫోన్ కూడా దూరం పెట్టుండ్రి, మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా దూరం పెట్టుండ్రి. మీరు ఇప్పుడు ఏదో 4-5 లక్షల జాబ్ వచ్చిందని పుసుకున్న పెళ్లి చేసుకున్నారు, మీరు నష్టపోతారు. ఎందుకంటే మీ లైఫ్ ఇంకా పెద్ద లైఫ్ ఉంది, మీకు పెద్ద ఫ్యూచర్ ఉన్నది. మీకు 50 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు తొందరపడకండి. మీరు నాకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ జాబ్స్ అన్ని. దీనికోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను మొన్న జపాన్ పోయా, 1 month కింద. జపాన్లో 110 ఏళ్ళు ఈజీగా బతుకుతున్నారు అందరు.
90 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు కూడా ఇంకా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబు, ట్రాఫిక్ జాబు, పోలీస్ జాబ్ అన్ని ఏ జాబ్ అయినా చేస్తారు, డ్రైవర్ జాబ్ అయినా. ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఆడ రిటైర్మెంట్ లేదు. ఎందుకు లేదంటే కొత్త మనుషులు వస్తలేరు, కొత్త ప్రొడక్షన్ లేదు. పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కానీ పిల్లలను కంటలేరు, అసలు పెళ్ళిళ్ళే చేసుకుంటలేరు. ఎవరైనా మర్చిపోయి చేసుకున్నా కానీ పిల్లలు వద్దంటున్నారు. అందుకే కొత్త ప్రొడక్షన్ లేదు. అదొక జపాన్లోనే కాదు, మీకు జపాన్, తైవాన్, కొరియా, చైనా, అమెరికా అంతా ప్రపంచమంతా కొత్త పిల్లలు లేరు. మరి కొత్త పిల్లలు లేనప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ కంపెనీలన్నీ కూడా ఎవరు నడిపించాలి? ఎవరు మాన్యువల్ కావాలి? మ్యాన్ పవర్ ఎవరితోనవుతుంది? మన ఇండియాలోనే ఉంది, మన తెలంగాణలోనే ఉంది, మన మల్లారెడ్డిలోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు నేను అబద్ధం చెప్తలేను, మాయమాటలు చెప్తలేను, మీకు క్లియర్గా నా కళ్ళ కూడా కనిపించే చెప్తున్నాను. అందుకే నేను డిసైడ్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కు ల్యాప్టాప్తో ట్రైన్ చేయాలి. ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు మీరు 70% తో పాస్ అవుతారు. ఇంజనీర్ P. Nityasri 9.38 CGPA, P. Mohana, D. Priyanka from EEE Department 9.13 CGPA. Thanks to the topper. Akshita 9.21 CGPA. D. Priyanka with 9.13 CGPA. D. Priyanka from EEE Department 9.13 CGPA. Thanks to the topper. Sir, కూర్చోండి. సైడ్ ప్లీజ్. సైడ్ ఇవ్వండి. ఓకే సార్. రెడీ, ఎవ్రీవన్ ఇస్ స్మైల్. రెడీ సార్. రెడీ సార్, ప్లీజ్ సార్. రెడీ, స్మైల్. ఎస్, రెడీ, స్మైల్. ప్లీజ్ సార్, స్మైల్. Yes. One more. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time and making your present on this 14th graduation day. Moving forward, now we request our esteemed principal ma'am and head of the department, Computer Science and Engineering.